एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर। परमात्मा एक है, उसदा नाम सच्चा है। वो सब दा करता है, वो निर्भय अते वैर रहता है। अकाल मूरत अजूनी सैभां गुर प्रसाद। वो काल तो रहत है, जूना विच नहीं आउंदा। अपने आप तो प्रकाशमान है अते गुरु दी किरपा नाल मिलदा है। जब आद सच जुगाड़ सच। उसदा जाप करो मुड़ तो सच है। जुगादे शुरू तो सच है भी सच नानक होसी भी सच। हे नानक ओ इस वेले भी सच है अते आउण वाले समय विच भी सच ही रहेगा। सोचे सोच ना होवई जे सोची लख वार। लखां वार इशना करन जा सोचा सोच नाल मन दी शुद्धि नहीं हुंदी। चुपे चुप ना होवई जे लिवतार। चुप कर रहनाल मन शांत नहीं हुंदा। भावें कोई किन्नी भी लम्मी समाधि क्यों ना ला लवे। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार। दुनिया दे पदार्थ किट्ठे करन नान दी भुख नहीं मिटदी। साहस आन पलख होए ता एक ना चलाए नाल। हजारां लखां चलाकियां विचों एक भी चलाकी अगे कम नहीं आउंदी। किव सचियारा होइया किव कुड़े टुटे पाले। किव सवाल पैदा हुंदा है कि असी सच्चे किवें बणीए अते कूड़ दी कंध किवें टुटे। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाले। गुरु साहिब कहंदे हन उस परमात्मा दे हुक्म अते रजा विच चलना ही इक्को एक रस्ता है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर। परमात्मा एक है, उसदा नाम सच्चा है। वो सब दा करता है, वो निर्भय अते वै रहता है। अकाल मूरत अजूनी सैभां गुर प्रसाद। वो काल तो रहत है, जूना विच नहीं आउंदा। अपने आप तो प्रकाशमान है अते गुरु दी किरपा नाल मिलदा है। जप आद सच जुगाद सच। जप आद सच जुगाद सच। उसदा जाप करो मुड़ तो सच है। जुगां दे शुरू तो सच है भी सच नानक होसी ही सच है। नानक वो इस वेले भी सच है अते आउण वाले समय विच भी सच ही रहेगा। है भी सच नानक होसी ही सच।
सोचे सोच ना होवे जे सोची लख वार जुगारे सच ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਣ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ है भी सच नानक होसी सच ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ जुगारे सच ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਲੰਮੀ ਸਮਾਧੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾ ਲਵੇ भुखिया भुख न उतरी जे बनना पुरिया पार ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ ਸਹਿ ਸਿਆਣ ਪਲਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਲੱਖਾਂ ਚ ਲੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਕੀ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਐ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲੀ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ ਅਤੇ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ होगा भी सच नानक होसी भी सच जवाब भी सच नानक होसी भी सच हुक्मे होवनि आकार हुक्म न कहया जाई ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁਕਮੇ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ ਜੰਤੂ ਉਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹੁਕਮੇ ਉੱਤਮ ਨੇਚੋ हुक्म लिख दुख सुख पाइए कोई उत्तम है जाननीवा यह सब उसे दी रजा है हुक्म अनुसार लिखे लेखा नाल ही जीव दुख ते सुख भोगदे हन बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाइए एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाइया कईयां ते उस दे हुक्म नाल बख्शिश गुने है अते कई अपने किते कर्मां दे हुक्म अनुसार जन्म मरण दे गेड़ विच पटदे रहंदे हन हुक्मे अंदर सबको बाहरी हुक्म न कोई सारी सृष्टि उस दे हुक्म दे अंदर ही है कोई भी जी जान चीज उस दे हुक्म तो बाहर नहीं है नानक हुक्म जे बुझे तहाँ में कहे न कोई हे नानक जे कोई मनुख उस परमात्मा दे हुक्म नू समझ लवे तां फिर ओ कदे होम नहीं करदा तहगढ़ साहिब अथे वाले गुरनाम काले नू नाम दी दात बख्शो
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨੀ ਅਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨ ਕਿਆ ਜਾਈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨੀ ਜੀ, ਹੁਕਮੇ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨੀ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਉਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚੂ, ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਇਹੀ। ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚੂ, ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਇਹੀ। ਕੋਈ ਉਤਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖੇ ਲੇਖਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁਖ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਪਵਈਏ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਜਾਨ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਜੇ ਪੁੱਛੇ ਤਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹੇ ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਜੇ ਪੁੱਛੇ ਤਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹੇ ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੈਗੜ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਵਾਲੀ ਗੁਰਨਾਮ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਾਸ਼ਿਖਰੋ गावे को तान होवे किससे तान, गावे को दात जाने नीसान। गावे को तान होवे किसै तान, गावे को दात जाने नीसान। कोई उस प्रभु दी शक्ति नु गाउंदा है, जिस कोल उतान शक्ति। कोई उस दियां दित्तियां दातां नू उस दी निशानी समझ के गाउंदा है। गावे को
गुण वड्याइयां चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को गुण वड्याइया चार, गावे को विद्या विखम विचार। कोई उस दे सुंदर गुणा ते वड्याइयां दा दायन करता है। कोई कठिन विद्या ते डूंगी विचारा ही उसनू गाउंदा है। गावे को साज कर तनखे, गावे को जी लै फिर दे। गावे को साज करे तनखे, गावे को जिया लाई फिर दे है। कोई कहता है कि ओ शरीर बना के फिर मिट्टी कर दिंदा है। कोई गाउंदा है कि ओ जान ले के फिर दोबारा जीवन दे दिंदा है। गावे को जापे दिसै दूरी, गावे को वेखे हद रह दूरी। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हद रह दूर। कोई गाउंदा है कि ओ बहुत दूर लगदा है, पर कोई उसनू अपने बिल्कुल अंग संग प्रत्यक्ष वेख के गाउंदा है। कथना कथी ना आवे टोटी, कथे 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 कोटि कोटि कोटि। कथना कथी ना आवे टोटी, कथे 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 कोटि कोटि कोटि। उस दियां गल्लां लहमाल कदे मुकदियां नहीं। करोड़ां लोकां ने करोड़ां वार उस दा वर्णन कीता है, पर अंत न पाया। देदा दिलै दे थके पाहे, जुगा जुगंतरी खाही खाही। ओ दाता दाता देरिया है, तेरा लेण वाले लेंदे लेंदे थक जांदे हन। जुगां जुगांतरां तो सारी सृष्टि उसे दा दिता खा रही है। जुगां जुगांतरां तो सारी सृष्टि उसे दा दिता खा रही है। हुक्मी हुक्म चलाए रहूं, नानक विगसै वे परवाहूं। हुक्मी हुक्म चलाए रहूं, नानक विगसै वे परवाहूं। ओ हुक्म वाला प्रभु अपने हुक्म नाल ही संसार दी कार चला रहा। हे नानक ओ बेपरवाह प्रभु सब कुछ वेख के सदा खड़िया। हे नानक फतेहगढ़ साहिब ते वाली गुरनाम काले नू, नाम दी दात बख्शो वाहिगुरु। फतेहगढ़ साहिब ते वाली गुरनाम काले नू, नाम दी दात बख्शो वाहिगुरु। गावे को ताण होवे किसै ताण, गावे को दात जान निशान। गावे को तान होवे कि शैतान, गावे को दात जाने निशान। कोई उस प्रभु दी शक्ति नू गाउंदा है, जिस कोल ओ तार है। कोई उस दियां दित्तियां दातां नू उस दी निशानी समझ के गाउंदा है। गावे को गुण वड्याइया चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को गण वड्याइया चार, गावे को विद्या विखम विचार। कोई उस दे सुंदर गुणाया ते वड्याइयां दा गायन करता है। कोई कठिन विद्या ते डूंगी विचार।
ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। गावे को साज करे तनु खे है, गावे को झीले फिरते है। गावे को साज करे तनु खे, गावे को जिया लाई फिर दे। कोई कहता है कि ओ शरीर बना के फिर मिट्टी कर दिंदा है। कोई गाउंदा है कि ओ जान लैके फिर दोबारा जीवन दे दिंदा है। गावे को जपे दिसे दूर, गावे को विखे हाथ राह दूर। गावे को जापे दिसाए दूर, गावे को विखे हाथ राह दूर। कोई गाउँदा है कि ओ बहुत दूर लगदा है, पर कोई उसनू अपने बिल्कुल अंग संग प्रतख वेख के गाउँदा है। कथना कथी ना वै टूट, कथे कथे कथी कथी कोटि कोट। कथना कथी ना वे टोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। उस दिया गल्ला महिमा कर नाल कदे मुकदियां नहीं। करोड़ां लोकां ने करोड़ां वार उसदा वर्णन कीता है, पर अंत नहीं पाया। दे दाद लै दे थके पाही, जुगा जुगंतरी खाही खाई। ओ दाता दाता दे रहा है, पर लैण वाले लैंदे लैंदे थक जांदे हन। जुगा जुगांतरा तो सारी सृष्टि उसे दाद दिता खा रही है। हुक्मी हुक्म चलाए राहु, नानक विकसै वे परवाहु। हुक्मी हुक्म चलाए राहु, ओ हुक्म वाड़ा प्रभु आपने हुक्म नाड़ी ही संसार दी कार चला रहा है। हे नानक ओ बेपरवाह प्रभु, सब कुछ वेख के सदा खिड़िया रहिंदा है। फतेहगढ़ साहिब अते वाली गुरनाम काले नू नाम दी दात बख्शो। वाहे गुरु फतेहगढ़ साहिब अते वाली गुरनाम काले नू नाम दी दात बख्शो। वाहे गुरु। सच्चा साहिब सच नहीं, आखिया पाओ अपारो। ओ मालक सच्चा है, उसदा नाम सच्चा है। अते उस दी बोली अपार प्रेम वाली। आखे मंगहि दे दे दात कर दातारो। आखहि मंगहि दहि दहि दात करे दातारो। सब जीवाई उस पासों मंगदे हन है दाता, सानू होर दातां दे अते ओ दातार सबनू बख्शिशां करदा है। फिर की अगे रखिए जित दिसे दरबारू। फिर उस प्रभु दे अगे असी अजिही केड़ी पेट रखिए।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਵੇ। ਮੂੰਹੋਂ ਕੀ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚੁਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਗਰਮੀ ਆਵੇ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੁਖ ਦੁਆਰੂ। ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਕਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਨਦਰ। ਨਾਨਕ ਵੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਭ ਆਪੇ ਸੱਚੀ ਯਾਰ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸਾਬ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਭਾਖਿਆ ਪਉ ਅਪਾਰ। ओ मालक सच्चा है, उसदा नाम सच्चा है ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਖੇ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦੇਹ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਆਖੇ ਮੰਗਹਿ ਦੇਹੀ ਦੇਹੀ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਸਭ ਜੀਵ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਤਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਕੀ ਅਗੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿਤ ਦਿਸੇ ਦਰਬਾਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਭੇਟ ਰੱਖੀਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਵੇ। ਮੂੰਹੋਂ ਕੀ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚੁਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰੂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਗਰਮੀ ਆਵੇ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੁਖ ਦੁਆਰ। ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ
ਨਾਨਕ ਵੇ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰੂ। हे नानक इस तरह समझो कि ओ सच्चा परमात्मा हर थां आप ही आप मौजूद है। ਥਾਪਿਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਨ ਹੋਈ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਈ। परमात्मा ना बनाया जा सकता है ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ, ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨੁ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹੀ ਸੱਚਾ ਮਾਣ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਓ ਉਸ ਗੁਣਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ। ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰਖੀਏ, ਪਾਉ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਦੁਖ ਪਰ ਹਰੀ ਸੁਖ ਘਰੀ ਲਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਆਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਾ ਸਮਾਈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਰਹੀ ਅਸਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਜੇ ਲਈ ਅਸਲ ਨਾਦ ਅਤੇ ਵੇਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਹੀ ਹੀ ਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਥਾਂ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਈਸਰ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰੂ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਈਸਰ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰੂ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਗੋਰਖ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਾਰਬਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੇ ਅਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁਲਾਵਾਂ। ਆਪੇ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਹੀ ਸੱਚਾ ਮਾਣ ਪਾਇਆ ਹੈ। हे ਨਾਨਕ, ਆਓ ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ।
गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हैरी सुख करी लाए जाए। उस दी महिमा गावो, सुनो अते मन विच प्रेम रखो। अजिहा करन नाल सारे दुख दूर हो जांदे ਹਨ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਆਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਾ ਸਮਾਏ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਰਹਾ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸਲ ਨਾਦ ਅਤੇ ਵੇਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਥਾਂ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੁਰ ਖੂਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੁਰ ਖੂਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਗੋਖ ਬਰਮਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਾਰਬਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨ ਜਾਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰੀ ਨ ਜਾਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰੀ ਨ ਜਾਈ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁਲਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁਲਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜਿਤ ਸੁਭਾ ਵਿਣੁ ਪਾਣੇ ਕੇ ਨੇ ਕਰੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜੇ ਤੀਰਥ ਉਪਾਏ ਵੇਖਾਂ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਰਤਨਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰਾਂ ਵਰਗੇ ਕੀਮਤੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਅ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਹੇ ਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁਲਾਵਾਂ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਾਲੀ ਗੁਰਨਾਮ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਾਲੀ ਗੁਰਨਾਮ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ।
ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵਾ ਵਿਨੁ ਭਾਣੇ ਕਿਨੇ ਕਰੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਚੇਤੀ ਸਿਰਠੀ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾਵੇ ਨੂੰ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲਾਈ ਲਈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਰਤਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਹਰਾਂ ਵਰਗੇ ਕੀਮਤੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਹੀ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਹੀ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁਲਾਵਾਂ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਵਾਲੀ ਗੁਰਨਾਮ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵਾ ਵਿਨੁ ਭਾਣੇ ਕਿਨੇ ਕਰੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਚੇਤੀ ਸਿਰਠੀ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾਵੇ ਨੂੰ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲਾਈ ਲਈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਰਤਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਹਰਾਂ ਵਰਗੇ ਕੀਮਤੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਹੀ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਹੀ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁਲਾਵਾਂ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਵਾਲੀ ਗੁਰਨਾਮ
ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਅਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ 4 ਜੁਗਾਂ ਜਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 9 ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਈ ਕੈ ਜਸੁ ਕੀਰਤ ਜਗਿਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੋਭਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤਿਸੁ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੀ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਰੀ ਨਦਰ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਵਾਰਿਤ ਨਾ ਤਿਲਕ ਛੇ ਕੀ, ਅਰ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਰ ਨਗਰ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀੜੇ ਵਰਗਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣ ਦੇ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਣਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨ ਸੁਝਈ ਜੀ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਦੇ ਸਕੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਵਾਲੀ ਗੁਰਨਾਮ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਵਾਲੀ ਗੁਰਨਾਮ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਨੀ ਹੋਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ 4 ਜੁਗਾਂ ਜਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਸਭ ਕੋਈ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 9 ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਈ ਕੈ ਜਸੁ ਕੀਰਤ ਜਗਿਲੇ, ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕਾਈ ਜਸੁ ਕੀਰਤ ਜਗਿਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੋਭਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ।
जे तिस नदर ना वही बात न पूछे के जे तिसु नदर ना आवैता बात न पुछाय के पर जे ओ प्रभु दी किरपा भरी नदर निगाह विच नहीं आया तां अगे चल के कोई उस दी खबर भी नहीं पूछेगा कीटा अंदर कीटू करे दोसी दोस तरे ओ प्रभु दियां नजरां विच एक मामूली कीड़े वर्गा गिणिया जावेगा ते उसनू गुनाहगार समझ के दोष लाए जाणगे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंते अगुण दे हे नानक ओ प्रभु गुणहीणा नू गुण बख्शण वाला है अते गुणवाना नू होर गुण देण वाला है तेहा कोई न सुझई जी तिस गुण कोई करे पर अजिहा कोई भी जीव नजर नहीं आउंदा जो उस परमात्मा नू कोई गुण दे सके फतेहगढ़ साहिब ते वाली गुरनाम काले नू नाम दी दात बख्शो वाहेगुरु ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਵਾਲੀ ਗੁਰਨਾਮ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣੀਏ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰੀਨਾਥ ਸੁਣੀਏ ਦਰ ਤੇ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਪੇਵਤੇ ਅਤੇ ਨਾਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੌਲ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਣੀਏ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣੀਏ ਪੋਹੀ ਨ ਸਕੇ ਕਾਲੂ ਸੁਣੀਏ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣੀਏ ਪੋਹੀ ਨ ਸਕੇ ਕਾਲੂ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੀਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੂ ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੂ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੂ ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੂ हे ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸਦਾ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਾਲੀ ਗੁਰਨਾਮ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਵਾਲੀ ਗੁਰਨਾਮ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣਿਐ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣਿਐ ਧਰਤੀ ਤਵਲ ਆਕਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਨਾਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੌਲ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਐ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ, ਸੁਣਿਐ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲੂ, ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ, ਸੁਣਿਐ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲੂ। ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੀਪਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਕਾਲ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ, ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੂ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸਦਾ ਖਿੜੇ। ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ, ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਮਕਾਰੇ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ, ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਾਲਾ ਮੰਦ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਿਵ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਇੰਦਰ ਵਰਗੀ ਆਤਮਿਕ ਪਦਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੰਦ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਲਾਹਤ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ, ਸੁਣਿਐ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ, ਸੁਨਿਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨਿ ਭੇਦ, ਸੁਨਿਐ ਸਾਸਤ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਵੇਦ। ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਯੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਤੱਤ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਤੱਤ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੂ, ਸੁਨਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੂ, ਸੁਨਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤ, ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸਦਾ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਸੁਣ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਣਿਐ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦੁ, ਸੁਣਿਐ ਮੁਖ ਸਾਲਾ ਹਨੁਮੰਦੁ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਿਵ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਇੰਦਰ ਵਰਗੀ ਆਤਮਿਕ ਪਦਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੰਦ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਲਾਹਤ
ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨੀ ਭੇਦ, ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤੇ ਵੇਦ। ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਯੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਤਤ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ, ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ, ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸਦਾ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਵਾਲੀ ਗੁਰਨਾਮ ਕਾਲੇ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਣਿਐ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨੁ, ਸੁਣਿਐ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨੁ। ਸੁਣਿਆ ਸਤਿ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨੁ, ਸੁਣਿਆ ਸਤੀ ਕਾ ਇਸਨਾਨੁ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਅਠਾਠ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਸੁਣਿਐ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੇ ਮਾਨ, ਸੁਣਿਐ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸੱਚਾ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ, ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸਦਾ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਵਾਲੀ ਗੁਰਨਾਮ ਕਾਲੇ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਅਠਾਠ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੇ ਮਾਨੂ, ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨੁ। ਸੁਣੀਏ ਪੜ
वडी पावही मानू सुनिए लागे सहज धियानू ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸੱਚਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ आत्मिक अडोलता ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ नानक भगता सदा विकासु ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੂ हे नानक प्रभु दे भगत नाम सुन के सदा खिड़े ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।